پاکستان سے نئے پروگرام پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان IMF کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتوں میں پاکستانی ترقی سے متعلق پیش گوئی جاری کریں گے۔ کمیونیکیشن ڈائریکٹر جولی کوزیک نے کہا کہ پہلا جائزہ مکمل ہونے کے بعد سے پاکستان کی اقتصادی اور مالیاتی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ سٹینڈ بائی معاہدے کے تحت پاکستان کو $3 ارب کی ادائیگی ہوگی۔ توقع ہے IMF بورڈ کی میٹنگ رواں ماہ کے آخر میں ہوگی۔ توانائی اصلاحات نہ ہوئی تو بجلی مزید مہنگی ہوگی۔ ورلڈ بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ توانائی شعبے کے نقصانات کو معیشت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ عالمی بینک کا کہنا ہے توانائی انفراسٹرکچر اور مواصلات میں نقصانات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ بجلی کے بڑھتے ریٹ سے غریب طبقے کو بچانا پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا۔ جنوری 2024 تک پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ $2635 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات۔ ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے منصوبوں کی جلد تکمیل کی ضرورت پر زور۔ مریم نواز نے ورلڈ بینک کے تعاون کو سراہا۔ سپریم کورٹ ہائی کورٹ ججز کو بھجوائے گئے دھمکی آمیز خطوط کی تفتیش میں اہم پیش رفت۔ CTD کو خطوط سے ملنے والے پاؤڈر کی فورینسک رپورٹ موصول ہو گئی۔ خط سے ملنے والے پاؤڈر میں آرسینک کی موجودگی کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق خطوط میں موجود پاؤڈر میں آرسینک کی مقدار 10% پائی گئی۔ پاؤڈر میں آرسینک کی 70% سے زائد مقدار بہت زہریلی ہوتی ہے۔ سونگھنے سے انسان کے اعصاب پر شدید اثر پڑتا ہے۔ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوک خطوط کا معاملہ۔ پوسٹ باکسز کے اطراف CCTV کیمرے خراب نکلے۔ اسلام آباد پولیس نے متبادل ذرائع سے تحقیقات کا دائرہ بڑھا دیا۔ دوسری جانب مشکوک خطوط ملنے پر لاہور ہائی کورٹ کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی۔ پولیس کی اضافی نفری تعینات۔ CTD نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ IMF کے ساتھ اسی مہینے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا، اس کی جو آخری قسط ہے $1.1 ارب کی، وہ اس مہینے IMF کے بورڈ کی منظوری کے بعد وہ مل جائے گی۔ وزیر خزانہ تشریف لے جا رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ واشنگٹن۔ IMF کا ایک اور پروگرام جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس نئے پروگرام کے جو خد و خال وہ سامنے ابھی آئیں گے، جب گفتگو ہوگی تو یقیناً IMF کی ٹرمز جو ہوں گی وہ کوئی اتنی آسان تو نہیں ہوں گی۔ جو شیڈیول طے کیا گیا ہے PI کی نجکاری کا، اس کے اوپر انشاءاللہ عمل درآمد ہوگا۔ غربت میں کمی لانے کے لیے ہمیں دن رات کاوشیں کرنی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ججز کو ملنے والے دھمکی آمیز خطوط کی تحقیقات کرانے کا اعلان۔ ججز کے حقوق پر حکومت پوری ذمہ داری سے تحقیقات کرائے گی۔ معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ مشکوک خطوط کی تحقیقات کا مقصد دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا IMF سے $1.1 ارب کی قسط رواں ماہ مل جائے گی۔ عالمی مالیاتی ادارے سے ایک اور معاہدہ ضروری ہے۔ نئے معاہدے کی شرائط آسان نہیں ہوں گی۔ ملکی معیشت استحکام کی طرف گامزن ہے۔ مہنگائی میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے، جو کہ خوشائند ہے۔ سینٹ اجلاس 9 اپریل کو ہونے کا امکان۔ پہلے اجلاس میں 9 منتخب ممبران حلف اٹھائیں گے۔ اجلاس میں سینٹ کی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سینٹ اجلاس 9 اپریل کو طلب کرنے کی سمری تیار کر لی گئی۔ پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ نامزد کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سیکریٹریٹ کی جانب سے یوسف رضا گیلانی کی نامزدگی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہونا چاہیے وفاقی حکومت سے، اور ہمیں اپنا
जद्दोजहद करना चाहिए पूरा मुल्क में, नेशनल असेंबलीज में, पार्लियामान में, कि हम वो जो हमने वादा किया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, जुडिशल रिफॉर्म्स का, उस पे हम अमल दरामद करें। हम आइन में या कानून में जो तरमीमें ले आने पड़ेंगे वो लेकर आए ताकि हम पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ दिलवा सकें। मिसाक मईशत पर 90% अमल कर दिया, अदालती इस्लाहात पर अमल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत में शामिल नहीं, अब हमारा विफाकी हुकूमत से मुतालबा होना चाहिए कि अदालती इस्लाहात पर अमल करें। सिंध और बलूचिस्तान में अवामी माशी मुआहदे पर अमल करेंगे। बेनज़ीर मजदूर कार्ड पर अमल दरामद शुरू कर दिया, किसान कार्ड सूबाई सतह पर मुतारिफ कराया जा सकता है। बोले शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया था, भुट्टो रेफरेंस का शॉर्ट ऑर्डर जारी हो चुका है। बिलावल भुट्टो की फरियाल तालपुर के हमरा जुल्फ़कार अली भुट्टो के मज़ार पर हाज़री, शहीद कायदे अवाम को खिराज अकीदत पेश किया। साइफर कापी की बानी पीटीआई को सपुर्दगी का वाहिद गवाह आजम खान है। आजम खान का बयान निकाल दे तो सपुर्दगी का कोई गवाह नहीं। किस कानून में है कि साइफर 1 साल के अंदर वापस करना होता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के साइफर केस में अपीलों पर समात में रिमार्क्स, बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल ना हो सके। बानी पीटीआई रुशाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में अपीलों पर समात 16 अप्रैल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समात की। कराची की जानदार आवाज़ अब बनेगी पूरे पाकिस्तान के मजलूमों की ताकत। हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब। हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के 6ठे अमीर होंगे। नए अमीर जमात इस्लामी का इंतखाब आइंदा 5 साल के लिए हुआ। जमात इस्लामी के मुल्क भर से 45,000 अरकान ने वोट में हिस्सा लिया। 6,000 खवातीन अरकान ने भी हक़ राय दही इस्तेमाल किया। अमीर मुंतखब होने पर हाफिज नईमुर रहमान आबदीदा हो गए। साथियों ने अमीर जमात इस्लामी को मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। इससे कबल सिराजुल हक 2 मरतबा जमात इस्लामी के अमीर रहे। बुशरा बीबी की सेहत तसल्ली बख्श करार, स्लो पॉइजन के कोई शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी को खाना निगलने में कोई तकलीफ नहीं, खराब जायके और पेट में मामूली दर्द की तकलीफ है। बुशरा बीबी आंखों का चेकअप नहीं कराना चाहती, कोई दर्द नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है बुशरा बीबी और बानी पीटीआई ने अलग अलग बयान देकर खुद को मशकूक और झूठे साबित किया। मेडिकल टीम के चेकअप के बाद यह वाज़ेह हो गया दोनों मियाँ बीवी आदतन झूठे हैं। कराची मंगू पीर नया नाजिमाबाद मुबैना पुलिस मुकाबले के जद में आकर 2 शहरी जाबहा के 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। न्यू कराची सनती एरिया और बफर जोन में पुलिस से मुकाबलों में 3 डाकू हलाक। मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 3 शहरी जख्मी, 12 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मसरूका सामान बरामद। आज पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती और अल-कुद्स की आज़ादी के अज़म के साथ यौमुल कुद्स मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुल्क भर में अल-कुद्स रैलियों का एहतमाम, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हमायत का अयादा किया जाएगा। नमाज जुमा के बाद मसाजिद के बाहर इसराइली जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। ईद से कबल पीआईए के किरायों में 30% तक बड़ी कमी। कराची से सऊदी अरब का 2 तरफा उम्रा किराया 1.25 लाख से कम करके 95,000 कर दिया। किरायों में कमी का इतलाक 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक रहेगा। बरतानिया में वीकेंड पर तेज हवाओं, बारिश और बर्फबारी की येलो वार्निंग जारी। तूफान कैथरीन कल बरतानवी साहिली इलाकों से टकराएगा। इंसानी जानों को खतरा भी लाहक हो सकता है। वेल्स, स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड हफ्ते को तूफान की जद में होंगे।
मुल्क के मगरबी हिस्सों में तेज़ हवाएं चलेंगी, जिनकी रफ्तार 60 से 70 मील फी घंटे तक रह सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉटलैंड में आज सुबह बर्फबारी का भी इम्कान है। जन्नत अदनी यदखुलूनहा वमन صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم और कौन बनेगा कीरत का सुल्तान? नियर टीवी के प्रोग्राम कीरत का सुल्तान में सेमीफाइनल मुकाबले जारी। दूसरे सेमीफाइनल में हुसैन शाह और सैयद मोहम्मद